அடுத்து மயில் போல ஒரு டான்ஸ் பார்க்கணும்ல. ஃபிளாக்னா என்ன தெரியுமா உனக்கு? எனக்கு ஃபிளாக்லாம் எதுவும் தெரியாது அண்ணா. நேஷனல் ஃபிளாக். இந்த மாதிரி மொக்க காமெடிலாம் அடிக்காதீங்க சரி அண்ணா. டக்கு டக்கு டக்கு. ஓகே, நம்ம நீங்க எல்லாரும் யூடியூப் ஃபேஸ்புக்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா எஸ்ஓசிஎம் குயின்ஸ் அங்க ஃபிளாக் டான்ஸ் யாரா பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா அண்ணா? பாப்போம். நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ நீங்களும் பார்க்க போறீங்க. வெல்கம் பண்ணிடலாமா? கை தட்டுங்க. கை தட்டி எல்லாரும் கூப்பிடுங்க. Simcha fills the holy air, joy and laughter everywhere. Hallelujah, Adonai we sing, glory to our King. Ruach Elohim move free, flow through every melody. Hands are raised, our feet rejoice, Zion lifts her voice. Shalom dances in the light, stars above so bright. Every heart in holy flame, blessed be your name. Drums of praise and tambourine, golden lights are seen. Peace and joy in every song, your people sing along. Hallelujah, Adonai, your glory fills the sky. Dance of shalom tonight, forever in your light. Hallelujah, Adonai, your glory fills the sky. Dance of shalom tonight, forever in your light. Ruach Elohim, come near, your presence we revere. Simcha fills the land, we praise with lifted hands. Hallelujah, Adonai, your peace will never die. Dance of shalom divine, forever you are Simcha fills the holy air, joy and laughter everywhere. Hallelujah, Adonai we sing, glory to our King. Ruach Elohim move free, flow through every melody. Hands are raised, our feet rejoice, Zion lifts her voice. Shalom dances in the light, stars above so bright. Every heart in holy flame, blessed be your name. Drums of praise and tambourine, golden lights are seen. Peace and joy in every song, your people sing along. Hallelujah, Adonai, your glory fills the sky. Dance of shalom tonight, forever in your light. Hallelujah, Adonai, your glory fills the sky. Dance of shalom tonight, forever in your light.
Lift your hearts to the skies. Hallelujah, Adonai, we sing. Glory to our King. Ruach Elohim, come near. Your whisper we can hear. Shalom fills the air tonight, wrapped in your light. Hands are lifted high, praises fill the sky. Every voice in unity sings of victory. Drums of joy resound, peace and love abound. Golden lights of holy flame, blessed be your name. Hallelujah, Adonai, your glory fills the sky. Daughters of Zion sing, honor to our King. Hallelujah, Adonai, your glory fills the sky. Daughters of Zion sing, honor to our King. Root Elohim, move strong, fill this sacred song. Shalom covers all the land, we praise with lifted hand. Hallelujah, Adonai, your fire will never die. Daughters of Zion sing forever to the King. எங்க எஸ்ஓசிஎம் சாண்டா கிளாஸ்லாம் அந்த உட்காந்துட்டு இருக்காங்களே பார்க்கலையா? ஐயோ இவங்க தானா அது? இவங்க எல்லாரும் தான். ம். நேயர்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப இன்னொரு வாட்டி எங்க சாண்டா கிளாஸ் எல்லாம் டான்ஸ் ஆட போறாங்க. எல்லாரும் கை தட்டி உற்சாகமா வர வைங்க பார்க்கலாம். சத்தமே கேட்கலையே, இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா. Merry Christmas, everyone. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, grow it while you're young. Take the girls tonight, sing the sleighing song. Get a bobtail bay, 240 for his speed, and hitch him to an open sleigh, and you will take the lead. Like and share. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh. எதுக்கு நம்ம கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறோன்னு உங்க யாருக்குமே இங்கே தெரியாதுல்ல? நான் சொல்கிறனால இன்னைக்கு தெரிஞ்சுங்க. இன்னையோட 25 வருஷம் நம்ம ஆண்டவரை இன்னைக்கு நேரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போது இது என்னன்னா அவரோட நினைவுகளாக தான் இதை நம்ம பண்ணுறோம். அதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம்.
எல்லாமே நம்ம செயல்படுகிறது. இன்னும் 2 விஷயம் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாமே ஆண்டவரை பற்றி. அதாவது இங்க இவ்ளோ பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல, அன்னைக்கு ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாரோட பாவத்துக்காக அவர் மன்னித்து திருப்பியும் பிறந்தாரு. அது போலதான் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்க எல்லாரோட பாவமும் மன்னிக்கப்பட்டுச்சு. ஆண்டவர் பிறந்ததுனால நம்ம எல்லாரோட பாவத்தையும் அவர் கழுவிட்டாரு. அதுக்காக தான் கிறிஸ்மஸை ஒவ்வொரு வருஷமும் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி கொண்டாடுறோம். நானா புரிஞ்சுதா? கண்டிப்பாக நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும், அதுக்காக தான் சொல்கிறோம். எங்களுக்கு புரிஞ்சது மாரி உங்களுக்கும் அது புரியறதுக்காக தான் இந்த வார்த்தை. அடுத்ததா யார் பண்ண போறா? இதா தெரியுமா? இல்லையே, பாருங்க. தெரியாதா? தெரியாதே. எங்க எஸ்ஓசிஎம்மோட உமன்ஸோட டிராமா இருக்குன்னா. வாவ், பார்க்கணுமே, சீக்கிரம் பார்க்கணுமா? நீங்க எல்லாருமே கை தட்டி கொடுக்கலாம். ஜோர கை தட்டுங்க. கை தட்டுங்க. கேட்கவே இல்ல. கையை மறைச்சு வச்சுக்காதீங்க, கையை தட்டுங்க. எப்படி இவ்ளோ தடைகளை தாண்டி பரலோக சர்டிபிகேட்டை வாங்கலாமான்னு பார்க்கலாங்களா? தாராளமா பார்க்கலாம், வாங்க. கூப்பிடுங்க, கை தட்டி கூப்பிடுங்க. எல்லாரும் வாங்க. நம்மளோட உமன்ஸோட டிராமால இருக்கவங்க எல்லாரும் கூப்பிட்டுருங்க. டிராமால இருக்கவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் வாங்க. சரி, ஓகே. இதெல்லாம் ஹலோ 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 இந்த ப்ரோக்ராம் ஒன்று நடத்தப்படுறது எல்லாமே உங்கள் ஜீவனுக்காக நாங்கள் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நீங்கள் எல்லாமே அதை நினைவில் கொண்டு வரணும். ப்ரோக்ராமாக பார்க்காதீங்க, டிவியில் பார்க்குற மாரி பார்க்காதீங்க. இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஏன் இவ்வளோ தூரம் இறங்கி அவங்க பண்ணுறாங்கன்னு கொஞ்சம் நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும். என்ன சொல்ல வராங்கன்னு நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும். ஓகேவா? என்றைக்கோ ஒரு நாள் இறந்தார் போயிட்டாரு அப்படின்ட்டு நீங்கள் இல்லாமல் அவர் எதுக்காக இறந்தார், எதுக்காக நம்மளுக்காக ஒரு தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை தான் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிப்படுத்திட்டு வரோம். நீங்கள் தாராளமாக அது எல்லாமே ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபீலிங் வேற மாரி இருக்கும். நாங்கள் அனுபவித்த வாழ்க்கையும் நீங்களும் அனுபவிக்கலாம். அதுக்காக தான் ஒரு ப்ரோக்ராமையும் நீங்கள் கண்காலியாக காமிக்கிறதுக்கோசரம் நாங்கள் இங்கே நடத்திட்டு இருக்கிறோம். தெளிவாக பாருங்கள், அதில் இருக்கிற உன்னிப்பான வசனங்களையும் வார்த்தைகளையும் தெளிவாக கொண்டு பேசுங்க. சின்ன பிள்ளைங்கள் இருந்து பெரிய பெரிய ஆட்கள் வரையும் இன்னைக்கு நாங்கள் செய்கிறது எல்லாமே உங்களோட மனசில் தங்கிறதுக்காக. நீங்கள் எல்லாத்தையும் கண்டு ரசிக்க தான் இது. ட்ராமாவோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்து அதில் கருத்துக்களை நீங்கள் ஏற்படுத்திங்க, 4 பேர்கிட்ட சொல்லுங்கள். அதேமாரி என்னன்னா, இன்னும் ஒரு நாள் இருக்குது. இந்த நாள் 2வது நாளாக இருக்கிறனால இன்னொரு நாள் நாளைக்கு இருக்குது. இங்கே இருக்கிறவங்க அந்த கருத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டாதான் நாளைக்கு போய் உங்கள் ஃபேமிலி பக்கத்தில் வீட்டில் எல்லாரும் பக்கத்துலேயும் கொண்டு வந்து விட்டீங்கன்னா தான் இந்த 2 நாள் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் அடிக்கடி நாட்களில் ஃபாலோ பண்ணுற நாட்களை அதை நினைக்க வேண்டாம். வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் வருது, நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வாங்க. ஆமாம். என்ன எப்படி போகுது உனக்கு? தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு சமாதானம். இங்கு நாங்கள் தேவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதர்களாக வந்திருக்கிறோம். யார் நீங்க? தேவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் என்றேனே. அப்படியா? உங்கள் சபை மக்களை காணவே நாங்கள் இங்கு வந்திருக்கிறோம். அப்படியா? எதற்காக என்ன என்று பண்ணணும்? கேட்கவில்லையே. நாங்க என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் விரைவில் சென்று உங்கள் சபை மக்களை அனைவரையும் கூட்டிக் கொண்டு வாருங்கள். அவர்களுக்காக ஒரு நற்செய்தி வைத்திருக்கிறோம். பரலோகத்தில் செல்வதற்கான ஒரு உங்களுக்காக நுழைவுச் சீட்டு என்ற சர்டிபிகேட் கொடுக்க வந்திருக்கிறோம். நீங்கள் விரைவில் சென்று அவர்கள் அனைவரையும் கூட்டிக் கொண்டு வாருங்கள். நாங்கள் மிக குறைவான நேரத்தில் தான் இந்த பூமியில் இருக்க முடியும். சீக்கிரம் வாருங்கள். என்னப்பா இவங்க ஏதோ ஷூட்டிங்ல இருந்து வந்து டைலாக் பேசுற மாதிரியே பேசிட்டு போறாங்களே. இவங்கள பார்த்தா ஷூட்டிங்ல இருந்து வந்த போல இருக்குது. ஐயோ, இல்ல உண்மையாவே தேவ தூதர்கள் வந்துட்டார்களோ? தேவனுடைய ராஜ்யம் வரப்போகுதோ? அப்படியா? அச்சோ, நானு அரிசியை உளுந்த ஊற வச்சுட்டு வந்துட்டேனே, மாவு வர ஆட்டணும்
என் பொருளெல்லாம் அப்படியே அப்படியே இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் எப்படி போறது? வாங்க நம்ம என்னதான் பாப்போம். என்னதான் தராங்க அவங்க? ஏதோ சான்றிதழ் தரேன்னு சொன்னாங்களே. நற்சான்றிதழ்னா என்னது? டிக்கெட்ன்றாங்க. டிக்கெட்டு. என்னது டிக்கெட்டா? இவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன டிக்கெட் வாங்க சொன்னா எப்படியா? எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்குது, குழந்தை குட்டி இருக்காங்க, எங்க வீட்டுக்கார் இருக்காரு. எங்க வீட்டுக்கார் வேற எனக்கு சொல்லியிருக்காரு பெருசா ஆரம் வாங்கி போடுறேன்னு. அதெல்லாம் நான் போட்டு பார்க்கறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு ஆசை இருக்கும். இவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன டிக்கெட் வாங்க சொல்றீங்க? நான் அந்த டிக்கெட்டை சொல்லமா. நம்ம எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போவோம்ல, அங்க ஒரு டிக்கெட் தருவாங்களா, அததான் சொல்றாங்க. ஓஹோ, அப்படியா? நான் டிக்கெட்டுனதும் பயந்துட்டேன்ல. சரி வாங்க. யார் தான் அந்த டிக்கெட் வாங்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். வா மக்களே, அது பெயர் என்ன? தூதரையா வணக்கங்க. என் பேர் மஞ்சு ரூத்து. இங்கே ஏதோ சர்டிஃபிகேட் தரீங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் அது என்னன்னு யாரும் சரியா சொல்லலை. அது எனக்கு கிடைக்குங்களா? தூதரே, இவரை பற்றி ஏதாவது நிறைவான காரியம் உண்டா? தூதரே, 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 எனக்கு தூக்கமா வருது. ஆரம்பத்திலேயே தூக்கமா? என்ன சொல்கிறீர்கள் நீங்கள்? நீங்கள் என்ன மானிட பிறவியா தூங்குவதற்கு? அட, அந்த தூக்கத்தை நான் சொல்லல. பின்ன இந்த அம்மா மூஞ்ச பார்த்தாலே எனக்கு தூக்கம் வருது. ஏன் தூதரே? எப்ப பார்த்தாலும் சபையில பிரசங்கம் போயிட்டு இருக்கும் போது தூங்கி வழிஞ்சுனே இருக்காங்க இந்த அம்மா. ஐயோ இல்லைங்கய்யா, நான் அப்படியெல்லாம் எதுவும் செய்யறது இல்லைங்கய்யா. நானும் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா சர்ச்சில் வந்து உட்காந்துருவேங்க. வேற எதுவும் செய்ய மாட்டேங்க. அப்படி ஒன்றும் குறிப்பு இல்லையே. உன்னிடத்தில் தனி ஜபமோ குடும்ப ஜபமோ ஒன்றும் காணப்படவில்லையே. அதெல்லாம் எதுக்குங்க? நான் தான் சர்ச்சுக்கு வந்துடுறேங்க. ஓ, இது ஒண்ணு போதாதா? அப்படி என்று நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். சரி, உன் பாணியிலேயே சொல்லுகிறேன். சர்ச்சுக்கு லேட்டாக வர்றது, ஆராதனையிலே கலந்து கொள்வதில்லை. ஒரு போதகரோ அங்கு உபவாசம் இருந்து கண்ணீர் விடுத்து வார்த்தைகளை கொண்டு வருகிறார். அதை நீ கேட்பதும் இல்லை. அதை கொண்டு நீங்கள் வீட்டில் போய் தியானிப்பதும் இல்லை, விசுவாசிப்பதும் இல்லை. அதெல்லாம் எதுக்குங்க ஐயா? நான் தான் சர்ச்சுக்கு வந்துடுறேனே ஐயா. சர்ச்சுக்கு வந்தால் மட்டும் போதாது, வார்த்தைகளை கவனிக்க வேண்டும். தனி ஜபம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். காதுள்ளவன் எவனோ கேட்க கடவன் என்று எழுதியிருக்கிறதே. அதனால் நீ இன்று போய் நாளை வா. சரிங்க ஐயா, என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க. நீங்க சொல்றலாம் இதுக்கப்புறம் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அடுத்த டிக்கெட் வாங்க நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆயத்தமா சரி வரேன். மகளே, நன்றிங்க ஐயா. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். நன்றிங்க ஐயா. தூதரையா, என் பேர் எப்சிபா. எங்கள் வீட்டாண்ட இருக்கவங்க சொன்னாங்க தூதருக்கு வந்திருக்கிறாங்க, ஏதோ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்களாம், அதான் வாங்கின்னு போகலான்னு வந்தையா. அப்படி என்றால் உன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒன்றும் இங்கே வரவில்லையே. என் பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்றாயா தினமோ, அதுங்களை சர்ச்சுக்கு வான்னு சொல்லி சொல்லி எனக்கே ஓஞ்சு போச்சு. அதான் சனி நீங்களை எப்படியாவது ஓஞ்சு போங்கன்னு விட்டு வந்துட்டேன். தூதரே, தூதரே, சொல்லுமையா. ஒரு விஷயம் இவங்களை பத்தி இருக்கு. என்னது? இந்த அம்மா இருக்கே, ம். எல்லார்கிட்டயும் கோவப்பட்டுட்டே தான் இருப்பாங்க. கனியே கொடுக்க மாட்டாங்க. மகளே, அன்பு தேவ பிள்ளையே, நீ ஒரு கனி கொடுக்காத மரமாய் இருப்பது என்ன? எல்லாரிடமும் ஆத்திரம் கொண்டு கோபம் கொண்டு திட்டிக் கொண்டே இருப்பது என்ன? உன்னுடைய கணவரை கூட நேற்று அடித்திருப்பார் போய் இருக்கிறதே. இப்படி ஆத்திரம் கொண்டு எப்பொழுதும் ஆவிக்குரிய கனிகளான சாந்தம், பொறுமை, அன்பு என்பதே இல்லை என்றால் எப்படி அம்மா தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது? போய் உன்னை மாற்றிக்கொள். கனி கொடாத எந்த மரமும் வெட்டப்படும் என்பதை நீ படிக்கவில்லையா? புரிந்து கொள். இன்று போய் நீ நாளை வா. சரிங்க ஐயா, அது போல ஆண்டவரே தெய்வம்னு தினமும் நான் கும்பிட்டுன்னு இருக்கிறேன் ஐயா. தூதர்களே வணக்கம். ம், என் பேர் ஷிபா. ம், இங்கே ஏதோ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறதா சொல்கிறாங்க, சரி. எனக்கு கொடுப்பீங்களா? இதுவரை எத்தனை பேரிடம் நீ சுவிசேஷம் சொல்லியிருக்கிறாய்? நான் யாருக்கும் சுவிசேஷம் சொன்னதில்லை. ஏன்? எனக்கு எதுக்கு அந்த வம்பு? அதை சொல்கிறதுக்கு 1000 பேர் இருக்கிறாங்க. நானும் என் குடும்பமாச்சு இருக்கிறோம். ஏன் சுவிசேஷம் சொல்ல உனக்கு என்ன பயமா? தூதரே, தூதரே, பயம்தான்.
இவங்கள பத்தியும் ஒண்ணு இருக்கு. சொல்லுமையா. இந்த அம்மா இருக்காங்களே, நின்னா பயம், உட்காந்தா பயம், எல்லாத்துக்கும் இந்த அம்மா பயப்படுவாங்க. சர்ச்சிலையும் பயம், வர்ஷிப் பண்றதுக்கும் பயம். ஏன் கரப்பாம்பூச்சி கூட இந்த அம்மா பயப்படுவாங்க. மகளே, பயத்திற்கு சர்டிபிகேட்டே உனக்கு தான் கொடுக்க வேண்டும் போல் இருக்கிறதே. ஏன் இப்படி பயப்படுகிறாய்? வேதாகமத்தில் பயப்படாதே பயப்படாதே என்று எழுதியிருக்கிறதே. பயப்படுவர்கள் அனைவரும் பாதாளத்துக்கு செல்வார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறதே. ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள், உமக்கு மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் சொல்லுகிறேன். விசுவாசியான யாவரும் சுவிசேஷம் சொல்வது உங்களுடைய தலையாய கடமை. கடமையை மறந்தால் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது எப்படி? போய் சுவிசேஷத்தை சொல்வதற்கு நீ துணிந்து நில். பயப்படாதே. நீ இன்று போய் நாளை வா. சரிங்க ஐயா, அப்படியே செய்கிறேன். தேவ தூதரே, வணக்கம் அம்மா. என் பேர் எஸ்தர். நல்லது, சொல்லுமாமா. இல்ல, இங்க எல்லாருக்குமே இது சர்டிபிகேட் கிடைக்கலன்னு சொன்னாங்க. நான் எல்லாத்திலுமே கரெக்டா இருக்கேன். அதுல என் பேர் இருக்கும், கொஞ்சம் பாருங்களேன் தேவ தூதரே. தூதரே, இவர்களை பற்றி ஏதாவது உன் இடத்தில் உண்டா? இருக்கு தூதரே. இந்த அம்மா இருக்காங்களே, ஊர்ல இருக்க எல்லா பேங்க்லயும் கடன் வாங்கி வச்சிருக்காங்க தூதரே. மகளே, நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய், நீயோ கடன் வாங்காது இருப்பாய் என்று எழுதியிருக்கிறதே. பின்பு எதற்காக இப்படி கடன் வாங்குகிறாய்? தேவ தூதரே, கடன் வாங்காம பொழப்ப நடத்த முடியுமா? நான் ஒருத்தி சம்பாதரும், அதுல பிள்ளைங்க படிக்கணும், அதுலயும் வீடு காரு எல்லாமே கடத்துல ஓடுது. இந்த ஏசப்பா கொடுத்தா நான் ஏன் கடன் வாங்காம இருக்கேன்? மகளே, என் ஜனிகள் நான் அளிக்கும் நன்மையால் திருப்தி ஆவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே. அது மட்டுமல்ல, என் நேரமும் நீ ஜபத்தில் அழுது கொண்டே கடனை அளிக்கும்படியே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள். உன்னுடைய ஜபத்தின் பலன் எல்லாம் இப்பொழுதே நீ செலவழித்து விட்டால் பின்பு நித்திய ஜீவனுக்கு போவதற்கான வழிக்கான பலன் எப்பொழுது கிடைக்கும்? முதிர் வயதலாயா உன்னால் முழங்கால் படியிட்டு கண்ணீர் சிந்தி வடித்து ஜபம் பண்ண முடியும்? பலனை இழந்து விடாதே. நீ நம்புவது அவரால் நிகரும் என்று எழுதியிருக்கிறதே. போய் அவர் சித்தத்தின்படி வாழ நீ ட்ரை பண்ணுமா. இன்று போய் நாளை வா. அப்படியாகட்டும் தேவ தூதரே. வணக்கம் தேவ தூதர்களே, என் பேர் ரெபேக்காள். சொல்லுமா. நான் யாருக்கிட்டையும் கடன் வாங்க மாட்டேன். இருக்கிறத வச்சு நான் மட்டும் எங்க வீட்டுல இருக்கவங்க மட்டும் தான் சாப்பிடுவோம். எங்களுக்கே இல்லாத போது நாங்க எல்லாருக்கும் எப்படி கொடுப்போம்? தூதரே, இவரை பற்றி ஏதாவது? இவரை பற்றியும் இருக்குது தூதரே. இந்த அம்மா இருக்கே, எச்ச கையில காக்கா ஓட்ட மாட்டாங்க, அவ்வளோ சிக்கனம். எங்களுக்கே இல்லாத போது நாங்க எல்லாருக்கும் எப்படி கொடுக்க முடியும்? மகளே, ஒரு காசுக்கு 2 துட்டு கொடுத்த ஏழை தாயை அல்லவா ஏசப்பா நிறைவாய் கொடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறதே. இது தவிர வேறு ஏதாவது குறை உண்டா? இருக்கு தூதரே. இந்த அம்மா இருக்காங்களே, பேங்க்ல அக்கவுண்ட் வச்சிருந்தா பரவாயில்ல, இன்ஸ்டாகிராம் அக்கவுண்ட், ஃபேஸ்புக் அக்கவுண்ட், எல்லாத்தையும் அக்கவுண்ட் வச்சிருக்காங்க. ஐயோ, நான் அந்த அக்கவுண்ட பார்க்க மாட்டேங்க. நான் அதுல ஏசப்பாவோட ரீல்ஸ் தான் நான் பாக்குறேன். கோலியாத்தோட ஆயுதத்தை வாங்கி தாவீது கோலியாத்தை வீழ்த்தினார்ல, அதை தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நீ பேச்சில் வல்லவளாயிருக்கிறாள், ஆனால் ஒன்றும் மறந்து விட்டாய். பட்டயத்தை எடுத்து பட்டயத்தையே நீர் விலைக்கு வாங்கலாம் என்று நினைக்கிறாய். வெறும் கூழாங்கல்லையே சேர்த்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை நீ மறந்து விட்டாய். கோலியாத் போன்ற ஒரு அரக்கனை அழிக்க பட்டயம் என்னும் சத்தியம் உனக்கு தேவைப்படுகிறது. நீ எந்நேரமும் செல்ஃபி, இதோட பெருமையாக லைக்ஸ் எவ்வளவு விழுதுன்னு பார்த்தா உன்னுடைய ஆவிக்குரிய சிந்தனையில் இழந்து விடுவாய், பலவீனமாகி விடுவாய். எந்நேரமும் அதிலேயே நோக்கம். சீரியல் பார்ப்பது, ஷார்ட் வீடியோஸ் பார்ப்பது என்று கொஞ்ச நேரம் நீ நினைக்கலாம், ஆனால் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய பலனை இழக்க நேரிடும். இனிமேல் அவ்வாறு செய்யாதே. இதுவல்ல ஊழியம். ஊழியம் என்ன என்பதை உன் போதகரிடம் நீ கற்றுக்கொள். நீ இப்பொழுது செல்லலாம். வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உன்னை வைக்கிறேன். அப்பப்பா, எத்தனை பேர் வந்தாங்க, யாருமே சர்டிபிகேட் வாங்கல. பாத்தீங்களா? யாருன்னா வாங்கினாங்களா சர்டிபிகேட்?
இப்ப பாருங்க எனக்கு எப்படி கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா நான் தான் பச்சையம்மாவா இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா ஏசப்பாவை தெரிஞ்சுக்கின்னு இப்போ மெர்லினா ஆயிட்டேன். நான் வந்து டெய்லி ஜெபம் பண்ணுவேன், உபவாச கூட்டத்துக்கு வருவேன், ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டேன், தவறாம என்னோட காணிக்கையை ரெகுலரா போடுவேன், தசம பாகம் போடுவேன். ஆனா என் வீட்டு வாடகை கட்டலைனா கூட பரவாயில்ல, சர்ச்சில் வந்து நான் அப்படியே உத்தமமா இருப்பேன். என்ன போல யாரும் கிடையாதுப்பா. எங்க மாமியார் இருக்குது, அதுக்கு மேல எங்க வீட்டுக்காரு. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா எங்க வீட்டுக்காரு நேர்மைலாம் கிடையாது, உங்களுக்குலாம் தெரியாது. அதோ அந்த பிரதருக்கு தெரியும். எங்க வீட்டுக்கார பத்தி கேட்டா அவரு சொல்றாரு. தூதரே, எனக்கு மயக்கமே வருகிறது. இந்த அம்மா என்ன குறை உண்டு எனக்கு தெரியவில்லை. இரு பார்ப்போம். சொல்லம்மா. நான் யாரையெல்லாம் குறைலாம் சொல்ல மாட்டேன். நான் ரொம்ப நேர்மையானவ. எல்லாத்துலயும் நான் மட்டும்தான் பர்ஃபெக்ட், கரெக்ட். மகளே சொல்லம்மா, உன் பெயர் என்ன? என் பெயர் மெர்லின். திக்கற்றவளே, பெருங்காற்றில் அடிக்கப்பட்டவளே, உன்னை அழைத்தது தேவன் அல்லவா? புறஜாதியில் அல்லவா நீ இருந்து இங்கு வந்தாய்? அப்படி இருந்தோம் எத்தனை பேரை குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய். உன்னுடைய குறையே பிறரை குறை சொல்லுவதுதான். ஏன் பொறாமை கொள்கிறாய்? பழி வாங்குதலும் பதிலளிப்பதும் கர்த்தருக்குரியது என்று எழுதியிருக்கிறதே. உனக்கு எப்படி நான் சர்டிபிகேட் கொடுப்பது? என்னென்னவோ சொல்லி பார்த்துட்டேன், அவங்க எனக்கு சர்டிபிகேட் இல்லைன்றாங்க. ஆனாலும் நம்ம வாங்காம விட்டுருவோமா? நம்ம சபைக்கு ஊழியக்காரி இருக்கிறாருல்ல, அவரோட நிழல்ல போய் நாங்க வாங்கிடுவோம்ல சர்டிபிகேட்ட. அவர் எப்படியோ அவங்க வந்து தேவதூதர்ல ஊழியக்காருக்குன்னு ஒரு டோக்கன் வச்சிருப்பாங்க தனியா, அதுல போய் நாங்க வாங்கிடுவோம். மகளே, இப்பொழுதுதானே குறை கூறாதே என்று சொன்னேன், மற்றவரிடமிருந்து பொறாமைப்படாதே என்று சொன்னேன். மறுபடியும் அதையே சொல்கிறாயே. இப்பொழுது என்ன சொல்ல வருகிறாய்? உன் போதருடைய கோட்டாவில் கேட்கிறாயோ? அது எப்படி உனக்கு செய்ய முடியும்? அவருக்கு கிடைக்குதா கிடைக்காதா என்று உனக்கு எப்படி தெரியும்? இதோ பரலோகத்திற்கு அழைக்க வேண்டியது அவருடைய உரிமை. தராசில் வைத்து நிற்பது அவருடைய அதிகாரம். அவனவனுக்குரிய பலன் அவரோடு கூட வருகிறது. உனக்கு என்ன அதில் காரியம்? உன் வேலையை மாத்திரம் நீ பார்க்க வேண்டும் அல்லவா? இங்கே எல்லாருக்கும் சொல்வது என்னவென்றால், இனி காலம் செல்லாது, அவர் வருகை சமீபம். நீங்கள் எல்லாருக்கும் சுவிசேஷம் சொல்லுங்கள், ஆயத்தமாகுங்கள், ஆயத்தப்படுத்துங்கள். நாங்கள் விடை பெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். ஆமென். அடுத்து என்ன? அடுத்து எங்க சபையோட குயில்கள், அடுத்து எங்க சபையோட அசோக் லால் ஃபேமிலி வந்து பாட போறாங்க. எல்லாரும் வந்து கேட்போமா? உற்சாகமா கை தட்டுங்க. கேட்கவே இல்ல, சத்தமா சத்தமா.
மகிமைகளை தினம் நான் ருசிப்பேன். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. உம்மை உயர்த்துவதே எங்கள் நோக்கமையா, உம்மை பாடுவதே எங்கள் மேன்மையா. உம்மை உயர்த்துவதே எங்கள் நோக்கமையா, உம்மை பாடுவதே எங்கள் மேன்மையா. ஊழிய எல்லைகள் பெரிதாக்கினி, அதில் ராஜாக்கள் உதைக்கவும் உதவி செய்தீர். ஊழிய எல்லைகள் பெரிதாக்கினி, அதில் ராஜாக்கள் உதைக்கவும் உதவி செய்தீர். அறியாத ஜாதியை வரவழைத்தீர், தந்த வாக்கினை நிறைவேற்றினீர். அறியாத ஜாதியை வரவழைத்தீர், தந்த வாக்கினை நிறைவேற்றினீர். உந்தன் கிருபைகளை எண்ணி நான் பாடுவேன், உந்தன் மகிமைகளை தினம் நான் ருசிப்பேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. உம்மை உயர்த்துவதே எங்கள் நோக்கமையா, உம்மை பாடுவதே எங்கள் மேன்மையா. உம்மை உயர்த்துவதே எங்கள் நோக்கமையா, உம்மை பாடுவதே எங்கள் மேன்மையா. பாருங்க 2025 வருஷத்துல எத்தனையோ கஷ்டங்கள் நமக்கு வந்திருக்கும், எத்தனையோ பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்திருக்கும், எத்தனையோ கவலைகள் வந்திருக்கும். ஆனா ஜீவனோடு பலத்தோடு நம்மளை தேவன் வைத்திருக்கிறார். எத்தனையோ பேர் இந்த நாள்ல இல்ல, ஆனா நம்ம ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். கரங்களை தட்டுவோமே, நல்ல கரங்களை தட்டுவோமே. ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த ஜீவனுக்காக நம்ம கரங்களை தட்டி ஒருத்தங்கள் பசித்தாலும் ஏற்பட்டாலும் எங்கள் விசுவாச கேடகம் வீழ்த்திடாதே. ஒருத்தங்கள் பசித்தாலும் ஏற்பட்டாலும் எங்கள் விசுவாச கேடகம் வீழ்த்திடாதே. நம்பினோ நன்றாக கைவிட்டாலும் காப்பாற்ற நீ உண்டு பயமில்லையே. நம்பினோ நன்றாக கைவிட்டாலும் காப்பாற்ற நீ உண்டு பயமில்லையே. உம்மை கிருபைகளை எண்ணி நான் பாடுவேன், உம்மை மகிமைகளை தினம் நான் ருசிப்பேன். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. உம்மை உயர்த்துவதே எங்கள் நோக்கமையா, உம்மை பாடுவதே எங்கள் மேன்மையா. உம்மை உயர்த்துவதே எங்கள் நோக்கமையா, உம்மை பாடுவதே எங்கள் மேன்மையா. பாடுவதே எங்கள் மேன்மையா, உம்மை உயர்த்துவதே எங்கள் நோக்கமையா, உம்மை பாடுவதே எங்கள் மேன்மையா. பண்ணாங்க. 2 பசங்களும் நல்லா தான் பண்ணாங்க. என்ன அப்பா தான் கொஞ்சம் மிமிக்ரி பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அப்படிதானண்ணா? கை தட்டுங்க. நம்ம எல்லாருமே காம்பேரிங் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ அவர் பாட்டு பாட போறாரு, அதையும் கேட்டுடலாமா? நல்லா உற்சாகமா கை தட்டுங்க.
ஏன் எல்லாரும் உருன்னு இருக்கீங்க? உங்களுக்குலாம் ஒரு ஜோக் சொல்லட்டுமா? சொல்லு. கோழி ஏன் முட்டை போடுது? ஏன் நான் முட்டை போடுது? தெரியாதா? ஏன்னா அதுக்கு 1 2 3 தெரியாதா, அதனால தான். நம்ம காமெடியில் சிரிச்சிடலாமா? கை தட்டுங்க. அடுத்த காமெடி இன்னொன்று கேட்போம். வேறு காமெடி தானே இருக்கா? வேற காமெடியில் எதுவும் இல்லை. அடுத்து வந்து அடுத்து யாருன்னா? அடுத்து யாரு? காமெடி சீனியர்ஸோட எங்கள் சீனியர்ஸ் எங்கே இருக்கு? ரூட்ஸோட கிஃப்ட். அந்த காலத்துல எல்லாரும் எப்படி இருந்தாங்கன்னு உங்களுக்குலாம் தெரியுமா? எங்க ரூட்ஸ் எல்லாருக்குமே காமிப்பாங்க. வெல்கம் பண்ணிடலாமா? எல்லாரும் கை நல்லா தட்டுங்க. ஒரு நாள் ஒரு தேவதை வந்தாங்க. மேரி அப்போ துணி துவைச்சிட்டு இருந்தாங்க. திடீர்னு வந்துட்டாங்கல்ல, மேரி பயந்து போயிட்டாங்க. உனக்கு ஒன்று பிறக்க போகுது, அது எனக்கு சரியால சொல்ல முடியாது, உனக்கு குழந்தை பிறக்க போகுது அப்படின்னு அந்த தேவதை சொன்னாங்க. மேரி உனக்கு பிறக்க போகிற குழந்தைக்கு நீ இயேசுன்னு பேர் வைக்கணும். மேரி சொன்னாங்க, எனக்கு குழந்தெல்லாம் பிறக்காது, எனக்கு இன்னும் 13 வயசு தான் ஆகுது, எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் கூட ஆகலை. ஒரு கிராபியல் ஏஞ்சல் ஜோசப் கிட்ட போனாங்க. மேரி போய் சொல்ல, உங்களுக்கு முன்னாமே குழந்தை பிறக்க போகுது அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. அப்படியே 2 பேரும் மீட் பண்ணிட்டாங்க. யோசேப்பு பழைய ஊருக்கு பத்தலகேமுக்கு போனாங்க. மேரியும் கூட்டிட்டு போனாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாமா? Many years ago in the land of Israel, the people were waiting for a very important event. They'd heard the old story that one day God was going to send them a new king, a king who would protect them, bring them peace, and give the people more freedom. When is the new king going to come anyway? Our parents, our grandparents, our great-grandparents promised he would. They said he was coming. Yeah, but when? Then, one day, in the town of Nazareth, a young woman named Mary had a most amazing visitor, an angel. Who are you? Please don't be afraid, Mary. I am the angel Gabriel. I've come to bring good news. News? For me? God has chosen you from all the women of the world to be the mother of His Son. God has chosen me? How can this be? Everything is possible with God. You will have a son. He will be the Son of God, and you will call the baby Jesus. Whatever God wants, I will do. One night, an angel came to Joseph in his dream. Joseph, God has great and wonderful plans for you and Mary. Mary is going to have God's son. He will be God's promised king. Give him the name of Jesus and take good care of Mary and the baby king when he comes. Mary. My Mary. Excuse me, Shepherd.
do you know how far Bethlehem is? It's a long trip, 70 miles from here. What's going on here? They want a room. What else? I'm sorry. We really have no more space at all. My wife is very tired. We came from very far away. Yes, so have a lot of people. And my wife is expecting a baby. We'll call the baby Jesus. Greetings. Don't be afraid, shepherds. I bring good news of great joy. Tonight, a most wondrous thing has happened. Here in Bethlehem, the Son of God was born. He is Christ the Lord, the King that comes from God. His name is Jesus, and he is wrapped snugly in a manger. A manger? You can go see him right now. Baby Jesus, pa-ra-pam-pam-pam. I am a poor boy too, pa-ra-pam-pam-pam. I have no gifts to bring, pa-ra-pam-pam-pam. That's fit to give our King, pa-ra-pam-pam-pam. Ra-pam-pam-pam, ra-pam-pam-pam. We're gonna follow that star as long as it takes, no matter how far, guiding us on to the child, the chosen one. Starlight, star bright, glimmer of hope, glorious sight. Shine on into the night. Lead us to our dream, the newborn King. Praise be to God. Hooray for the new king. Praise be to God! Hooray for the new King! Everyone rejoiced and thanked God for sending them his son, the new King of the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Oh, joy to the world. For me and you, my sins would drive the nails in you. That rugged cross was my cross too. Still everywhere the Andrew was hallelujah, 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 hallelujah.
அடடடா, என்ன பின்னாடி ஒரு ஆளை காணோம். ஐயோ இதோ வந்துட்டேன். எப்ப பார்த்தாலும் இதே ஒரு வேலை. மன்னிச்சு. எப்படியே ரொம்ப அழகு, லிப்ஸ்டிக் ஒண்ணு. அப்படியா? அப்படின்னு நீ நினச்சிக்கிற. சரி, உனக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா? கதையா? என்ன கதை? இலான் மஸ்க்னு ஒருத்தர் இருந்தாராம். அவர் யாரு? அதெல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஓகே, அடுத்தது. மூளையே இல்லையே. சரி, கதையை கேளு. ஓகே சொல்லுங்க. இலான் மஸ்க்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு? நிலாக்கு ரொம்ப நாளா யாருமே போலையா? நம்ம ஒரு ராக்கெட் விடலாம்னு முடிவெடுத்தாராம். அப்படியா? அப்படி இப்படி நடுவில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாரு. ஓகே சாரி. ஒன்னு என்ன பண்ணாரு? கையில இருக்க பைனாக்குலர் எடுத்து வீட்ல இருந்து பார்த்தாராம். எங்க பார்த்தாரு? நிலாவை பார்த்தாரு. ஓ சாரி. அங்க இருந்து ஒரே புகையா பார்த்தோன்னே ஒரு ஆபீஸ்க்கு போய் டெலஸ்கோப்ல பார்த்தாராம். டெலஸ்கோப்னா? நீ தான் படிக்கலன்னு ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேனே. சாரி. டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, கதையை கேளு. ஓகே. டெலஸ்கோப்ல பார்த்தாராம். டெலஸ்கோப்ல பார்த்தோன்னே என்ன தெரிஞ்சது தெரியுமா? என்ன தெரிஞ்சது? நிலால இருந்து புகை எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா? எப்படி வந்துச்சு? ஆயாங்க வடை சுட்டுட்டு இருந்தாங்களாம். இங்கெல்லாம் சுட வடை இல்லாம அந்த ஆயா நிலால போய் சுட்டுதா? அதுதான் பார்க்காத. சரி, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்ன? இந்த கார்னிவல் சூப்பரா போகுதுல்ல? செம்மையா போகுது. அதுலயும் கீழே நிறைய சாப்பாடுலாம் வைக்கிறாங்க, விதவிதமா இருக்கு. நேத்து அந்த ஸ்வீட் கார்ன் சாப்பிட்டேன். நான் கேக்கெல்லாம் சாப்பிட்டேன். ஐயோ, அந்த பட்டர் போட்டு ஸ்வீட். நான் சிக்கன் பகடாலாம் சாப்பிட்டேன். கோபி 65. நான் பாப்கார்ன்லாம் சாப்பிட்டேன். சீஸ் பாப்கார்ன் அத நான் விட்டுட்டேனே. சீஸ் பாப்கார்ன் வேற லெவல். ஐயோ, கீழ இருக்கா? நீ மால் போனனா இவ்ளோ பெரிய பாக்கெட்ல உனக்கு 200 ரூபாய்க்கு தருவான். இங்க 30 ரூபாய்க்கு அவ்ளோ சூப்பரா தராங்க. இப்ப வீக்கு தான் நான் போறேன். நீ இரு, முடிச்சிட்டு போலாம். நான் வரேன். சரி, ஆரம்பிக்கலாமா? அடுத்த ப்ரோகிராம் யாருன்னு நினைக்கிற? யாரு? எனக்கு ஒருத்தங்க ஸ்பெஷலா தெரியும். கெஸ் பண்ணு. யாரு? நம்ம எஸ்ஓசிஎமோட குயிலுங்க. அப்படினா அது ஷாரன் அக்கா தான். அது ஓகே தான், ஒத்துக்கப்படுகிறேன். ஆனா செகண்ட் குயில் ஒருத்தங்க இருக்காங்க. ஓல்ட் இஸ் கோல்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஏன் படிக்கல? உனக்கு எப்படி தெரியும் இது? கரெக்ட் தான். நம்ம ஓல்ட் இஸ் கோல்டான சிஸ்டர் பொன்னி சிஸ்டர் ஃபேமிலியை வரவேற்கலாமா? வெல்கம் பண்ணலாமா? கிளாப் கிளாப் கிளாப். அட கை தட்டுங்க. அவங்க அப்படியே பொண்ணு மாதிரி பொண்ணுகிட்டே வருவாங்க, கோல்ட் மாதிரி. அப்படியே நீங்க அவங்க பாடுறதெல்லாம் கேட்டு எல்லாம் உருக போறீங்க. ஸ்டாப்லாமா?
அக்கா, உங்களுக்கு நம்ம தண்டர் பிரதர்ஸ்னா யாருன்னு தெரியுமா? யாரு? தண்டர் பிரதர்ஸ்கா. அப்படின்னா மின்னலின் பிள்ளைகள். ஓ, யார் அது? நம்ம மோகன் அண்ணாவும் ஜீவனும் தான். ஏம்மா இதெல்லாம் அநியாயமா இல்லை? இது தண்டர் பிள்ளைங்களாமா? ஆமாக்கா, அப்படிதான் சொல்றாங்க வெளியே. சரி, இப்போ அவங்க என்னம்மா பண்ண போறாங்க? அவங்க பாட்டு பாட போறாங்களாம்க்கா. ஓகே ஓகே, கூப்பிட்டுலாமா அவங்கள? கூப்பிட்டுலாமே.
எப்படி எங்க தண்டர் பிரதர் சூப்பரா பாடினாங்களே. கை நல்லா தட்டுங்க. எப்படி பாடினாங்க? சூப்பரா இருந்ததா? ஓகே, இப்போ தண்டர் பிரதர்ஸ் பார்த்துட்டீங்க, தண்டர் சிஸ்டர்ஸ் பார்க்கணும்ல. ஆனா தண்டர் சிஸ்டர்ஸ் சீனியர்ஸா வர போறாங்க. எப்பவுமே ஓல்ட் இஸ் கோல்ட். கரெக்டா? பார்க்கலாம். பார்க்கலாம். உங்களை வெல்கம் பார்க்கலாம். வர பண்ணிடுங்க. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கை தட்டுங்க எல்லாரும். Praise the Lord. வந்திருக்க யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறோம். எங்களோடு சேர்ந்து யாவரும் இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே என்ற பாடலை பாடுவோமா? இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ விபத்துக்கள் ஆபத்துக்கள் நடந்து வந்திருக்கிறது. ஆனாலும் இந்த நாளிலும் நம்மளை சுத்த கிருபையோடு கர்த்தர் நம்முடைய எல்லாரையும் காப்பாற்றி வருகிறார். அதற்காக நன்றி செலுத்தி இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் பாடுவோம். ஜீவன் தந்தாரே, இயேசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே.
துதி பாடல் நான் பாடி இயேசுவை போற்றி என்றென்றும் பாடிடுவேன். அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா. Thank you. நல்லா பாடினாங்களே, எல்லாரும் ஒரு வாட்டி கை தட்டுங்க, கை தட்டிங்க. சினிமால பி சுசீலாவை எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க. நம்ம எஸ்ஓசிஎம்ல சுசீலான்ற பாட்டி நமக்காக பாட்டு பாடி காட்ட போறாங்க. எல்லாரும் வெல்கம் பண்ணிடலாமா அவங்கள? என் இதயம் இன்பத்தாலே பாடுதே, இயேசு பாலனாக பூவில் வந்ததா. ஓஹோ, என் இதயம் இன்பத்தாலே பாடுதே, இயேசு பாலனாக பூவில் வந்ததா. ஆஹா, இன்பமே பொங்குதே, அன்புடன் அவர் தந்த பாசமே. ஆஹா, இன்பமாய் பொங்குதே, அன்புடன் அவர் தந்த பாசமே. என் இதயம் இன்பத்தாலே பாடுதே, இயேசு பாலனாக பூவில் வந்ததா. இயேசு பாலனாக பூவில் வந்ததா. வானாதி வானங்களின் அரசர், அவர் வையகத்தில் வந்துவிட்ட தேவன். வானாதி வானங்களின் அரசர், அவர் வையகத்தில் வந்துவிட்ட தேவன். மன்னவரின் மாளிகையில் தெரிந்தார், பசும் புன்னடையிலே தானே அவர் பிறந்தார். மன்னரவர் மாளிகையில் தெரிந்தார், பசும் புன்னடையிலே தானே அவர் பிறந்தார். என் இதயம் இன்பத்தாலே பாடுதே, இயேசு பாலனாக பூவில் வந்ததா. இயேசு பாலனாக பூவில் வந்ததா. வையகமே வானமே மாறுதே, எங்கள் வல்ல முகம் மலராக மலருதே. வையகமே வானகமே மாறுதே, எங்கள் வல்ல முகம் மலராக மலருதே. நள்ளிரவில் தேவதூதர் உதித்தார், புவி நல்லிசையும் அமுதமாய் கேட்குதே. நள்ளிரவில் தேவதூதர் உதித்தார், புவி நல்லிசையும் அமுதமாக கேட்குதே. என் இதயம் இன்பத்தாலே பாடுதே, இயேசு பாலனாக பூவில் வந்ததா. இயேசு பாலனாக பூவில் வந்ததா. ஆஹா, இன்பமே பொங்குதே, அன்புடன் அவர் தந்த பாசமே. அன்புடன் அவர் தந்த பாசமே. என் இதயம் இன்பத்தாலே பாடுதே, இயேசு பாலனாக பூவில் வந்ததால். அருமையான பாடல்ல எல்லாம் நல்லா ஜோரா கை தட்டுங்க. சூப்பரா இருந்ததா? இதெல்லாம் எதுக்குன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிற நேரம் இது. ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி என்னோட மனைவி என்ன பண்ணாங்க, ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்காங்க. போகும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அங்கே ஒரு லேடி பக்கத்தில் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க. அவங்களை கேட்டு 2 பேரும் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஆகும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இவங்களுக்கு வந்து உனக்கு நார்மல் தான் அப்படின்ட்டு என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அவங்கள கேட்கும்போது உங்களோட குழந்தை வந்து உக்காந்த சாக்கிலே தான் இருக்குது, அது அசைவு இல்லாமல் உக்காந்த சாக்கிலே தான் இருக்குது, அந்த க்ளோத்திங் ஸ்கேன் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படி தான் இருக்குது, இந்த கிரிட்டிக்கால அதான் கொஞ்சம் ஆபத்தான விஷயத்தில் தான் உங்களோட குழந்தை வந்து உங்கள் வயிற்றில் இருக்குன்ட்டு என் மனைவிகிட்ட சொல்ல, என் மனைவி என்ன பண்ணாங்க, நீங்கள் வந்து எங்கள் சபைக்கு வாங்க, எங்கள் சபைக்கு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு க்யூர் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது எங்கள் ஐயா மூலிமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சுகம் ஆராதனை நம்ம சபையில் நடக்க இருக்குது. அந்த சபைக்கு அதான் அந்த நேரத்தில் நம்ம சபைக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடியை அழைச்சிட்டு வந்து நம்ம ஐயா கிட்ட போய் நிப்பாட்டி, ஐயா இந்தமாரி ப்ராப்ளம் சொல்ல பிறகு ஐயா என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லியிருக்காரு. என்னம்மா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. இந்தமாரி குழந்தை உட்காந்து சங்கிலே இருக்குது, இந்நேரம் திரும்பி இருக்கணும், குழந்தை டெலிவரி டைம் இது, திரும்பி இருக்கணும்,
ஆனால் எனக்கு திரும்பல உக்காந்து சாக்கில் இருக்குன்னு ஐயா சொல்லியிருக்காரு. ஒரே வார்த்தை தான் ஆண்டவர் விசுவாசித்து திருப்பிடலாமான்னு கேட்டிருக்கிறாரு. திருப்பிடலாமான்னு கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க, எப்படி திருப்ப முடியும்னு அந்த லேடி கேட்டிருக்காங்க. உன் விசுவாசத்தோட என் விசுவாசத்தை சேர்க்காதம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என் விசுவாசம் அவர் மேலே இருக்குது, திருப்பிடலாமான்னு கேட்டதுக்கு திருப்பிடலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. எப்போ பார்த்தாங்க, செவ்வாய்க்கிழமை ஆராதனை நடந்திருக்காது, வெள்ளிக்கிழமை ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்க்கணும், கிரிட்டிக்கல் டைமில் இருக்கிறாங்க அவங்க. வெள்ளிக்கிழமை போய் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துருக்காங்க, குழந்தை தலைகளை திரும்பி இருக்குது. இது உண்மையான சாட்சி, போன வீக்கில் நடந்த சாட்சி. இதுக்கு தான் இவ்வளோ கூட்டம், இதுக்கு தான் இந்த பாட்டு எல்லாமே, இவ்வளோ பெரிய ஆராதனை நடக்கிறது எல்லாமே இதுக்காக மட்டும்தான். உங்கள் பலவீன நேரங்கள் இங்கே வாரந்தோறும் இந்த செவ்வாய்க்கிழமையில் வந்து நீங்கள் கலந்துக்கிட்டு சுகம் பெற்றுக்கொள்றதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய சாட்சிகளை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம். அதை விசுவாசித்து நீங்கள் வாங்க, கண்டிப்பாக குணமாகும் ஆண்டவர் மூலிமா. தேங்க்யூ. ஃபைனலா அண்ணா செம்மையாக சாட்சி சொன்னாங்க. அவங்க லைஃப்பில் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் நல்லாவே அண்ணா சொன்னாங்க. அடுத்ததாக யார் வரப்போகிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு 60 வயசு தாத்தா வந்து நமக்கு மெசேஜ் தர போகிறாரு. ஓகேவா, பார்த்துடலாமா? கை கட்டி கூப்பிட்டுடலாமா? எப்பயுமே பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும், பிரதரை கலாய்க்கணும், பிரதரை கலாய்க்காம தூக்கம் வராது. சரி, சந்தோஷம். கரங்களை தட்டி, கரங்களை நல்லா உற்சாகமாய் சந்தோஷமா, கையை கொண்டு வந்தவங்க, வீட்டில் பீரோவில் வைக்காம கையை கொண்டு வந்தவங்க எல்லாம் கையை தட்டி இந்த நிகழ்ச்சியை, 2ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியை நீங்கள் முழுமையாய் துவக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை அழகாக உட்காந்து ரசித்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அன்பு பெரியவர்களுக்கும் தேவனுடைய நாமம் மகிமை அடையும்படியாக கர்த்தருக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரத்தை செலுத்துகிறோம். கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். நான் உங்கள் மத்தியில் பெரிய மெசேஜ் அதெல்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸ், வெறும் 5 நிமிஷம் தான். இன்றைக்கி இந்த கொண்டாட்டம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். மகளும் அன்பு தம்பியும் இங்கே காம்பேரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதோ இந்த கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டம் எதுக்குன்றதை உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க, நிறைய வகையில் சொன்னாங்க. அதை நான் உங்கள் மத்தியில் வேதத்திலிருந்து ஒரே ஒரு வசனத்தை எடுத்து உங்களுக்காக அந்த ரகசியத்தை, அந்த கிறிஸ்மஸுடைய முக்கியத்துவத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். போடுவோம். மத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பாருங்க. அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு என்ன பேரிடணுமா? இயேசு என்று பேரிடுவாயாக, ஏனெனில் அவர், அப்படியே படிங்களேன் என்னோட கூட சேர்ந்து, அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை என்ன பண்ணுவார்? ரட்சிப்பார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ஆண்டவராகிய இயேசு பிறந்த அந்த நல்ல நாளை தான் நம்ம என்ன கொண்டாடுறோம்? கிறிஸ்மஸ். அந்த கிறிஸ்மஸுக்காக தான் இன்னைக்கு கீழே அவ்வளவு கோலாகலமா, மேலே அவ்வளவு நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணி எல்லாருக்குமே ஆண்டவராகிய இயேசு பிறந்திருக்கிறாரு அப்படின்றத நாங்கள் சொல்கிறதுக்காக தான். கவனிங்க, எத்தனை பேருக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியல. இதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நான் இது மாதிரி பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்ல உங்கள் கை தூக்குங்க. நானும் கை தூக்குறேன். நானும் இது மாதிரி பார்த்தது இல்லை. எந்த சர்ச்சிலையுமே கிறிஸ்மஸ் திருவிழாவை என்ன பண்ணது கொண்டாடுறது கிடையாது. நாங்கள் ஏன் அதை கொண்டாடுறோன்னா, இயேசு என்று பேரிடுவாயாக, ஏனெனில் இயேசு எல்லாருக்குமே தெரியும். கிறிஸ்மஸ்னா இயேசு பிறந்த நாள்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆமென், ஆமென். எல்லாருக்கும் தெரியல, இயேசு பிறந்த நாள் தான் கிறிஸ்மஸ். அவர் ஏன் பிறந்தார்னா, தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்றான். கரங்களை தட்டி, அந்த தேவன் நமக்காக, நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக, நம்மளுடைய துரோகங்களுக்காக, நம்மளுடைய மீறுதல்களுக்காக அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். 23வது வசனத்தை போடுங்கம்மா. அப்படி இந்த வசனத்தை படிப்போம்.
23. இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள். அப்படியே படிங்க என்னோட கூட சேர்ந்து. அவருக்கு என்ன பேர் வைக்கணுமா? என்ன பேர்? எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுவோமா? இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார்கள் என்று சொன்னான். இம்மானுவேல் என்றால் என்னவா? தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். கரங்களை தட்டி அந்த அந்த இயேசு பெருமான், அந்த இயேசு சுவாமி இம்மானுவேலாக நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து உங்க பாவத்தை கழுவுறதுக்காக தான் இந்த உலகத்துக்கு ஆண்டவராக இயேசு சுவாமி வந்தாரு. உங்க பாவத்தை கழுவும்படியாக நீங்க கூப்பிட்ட வேளையில நீங்க முழங்கால் படியிட்டு கண்ணை மூடி, ஏசப்பா என் பாவத்தை கழுவுங்க, ஏசப்பா என் பிரச்சனையிலிருந்து எனக்கு விடுதலையை கொடுங்க, ஏசப்பா எனக்கு இந்த கஷ்டத்திலிருந்து ஒரு விடுதலையை கொடுங்க அப்படின்னு நீங்க கூப்பிட்ட மாத்திரத்தில் உங்க பக்கத்துல வந்து நிப்பார். ஏன்னா அவர் இம்மானுவேல். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி அந்த இம்மானுவேலின் தேவன், இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் இந்த வானத்தையும் இந்த பூமியையும் சகல சிருஷ்டியையும் உன்னையும் என்னையும் படைத்த தேவன் யார் கூட இருக்கிறாரு? நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அந்த சந்தோஷத்தோடு இந்த கிறிஸ்மஸ் திருவிழாவை நம்ம கொண்டாடுவோம். நாளைக்கு ஒரு நாள் நமக்கு மீதம் இருக்கு. எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். முடிக்க போறோம் ஜெபம் செய்து. இந்த அருமையான 2வது நாளை தேவன் ஆசீர்வாதமாய் நமக்கு கொடுத்தபடியினால கண்களை மூடி இம்மானுவேலர் இயேசு சுவாமி நம் பாவங்களை கழுவுவதற்காக, ஜனங்களுடைய பாவத்தை கழுவுவதற்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்த அந்த இயேசு சுவாமியை கண்களை மூடி, ஆண்டவரே அப்பா, இந்த டிசம்பர் மாதம்னாலே எங்களுக்கு இப்ப வரைக்கும் கிறிஸ்மஸ் இயேசு பிறந்தாரு அவ்வளவுதான் தெரியும் ஆண்டவரே. கிறிஸ்மஸ்னா கேக்கு கொடுப்பாங்க, கிறிஸ்மஸ்னா ரோஸ் கொக்கி கொடுப்பாங்க, இதுதான் எங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவரே. கிறிஸ்மஸ்னா ஸ்டார் தொங்க விடுவாங்க, இதுதான் எங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவரே. ஆனா இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையின் மூலியமாக நீங்க பிறந்ததே எங்க பாவத்தை கழுவுவதற்காகவும், எங்களுடைய பாவத்திலிருந்து எங்களை ரட்சிப்பதற்காகவும், இம்மானுவேலராய் எங்க மத்தியில எங்களோடு கூட இருப்பதற்காகவும் என்பதை அப்பா இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையின் பிரகாரம் எங்களோடு கூட பேசின தயவுக்காய் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா இன்றைக்கு வந்த ஒவ்வொருவரையும் உங்க கரத்துல இந்த ஆண்டவரே நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இம்மானுவேலர் அப்பா அவர்களை ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருந்து எல்லா தேவைகளையும், அவர்களுடைய எல்லா விதமான காரியங்களையும் தேவன் சந்திக்கும்படியாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கு ஒருவருக்கே ஏறெடுக்கிறோம். எங்கள் மீட்பரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென், 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்றைக்கும் வந்து உங்கள் அமைதியை காத்து இம்மட்டும் இருந்ததுக்கு நன்றி. ஒரு சில அறிவிப்புகள் மட்டும் பார்ப்போம். வருகிற கிறிஸ்மஸ் ஆராதனை நம்முடைய சபையில் காலை 6 மணிக்கு சரியாய் துவங்கும். 25ஆம் தேதி காலை 6 மணிக்கு சரியாய் துவங்கி 7 மணி அளவில் முடிவடையும். 1 மணி நேரம் சர்வீஸ் தான், அதனால் எல்லாரும் நேரமாக ஆயத்தமாக வந்துடுங்க. ஒரே சர்வீஸ்ன்றதால சேர்ஸ் கூட பத்தாது, தயவுசெய்து சீக்கிரமாக வந்துடுங்க. 2வது அறிவிப்பு, நம்மளோட நியூ இயர் சர்வீஸ் ஆராதனை 31ஆம் தேதி இரவு 10 மணி அளவில் துவங்கி நள்ளிரவு ஒரு 3 மணி போல் முடிவடையும். இதில் வாக்குத்தத்தம் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலிக்கு அது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும். அந்த வாக்குத்தத்தம் ஒரு வருஷம் பூரா நம்மளை நடத்தும். அடுத்த அறிவிப்பு, நாளைக்கு ஸ்பெஷலாக என்ன ப்ரோக்ராம் நம்ம சபையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சுகம் ஐயா எல்லா வியாதியஸ்தர்களுக்காகவும், குடும்ப பிரச்சனையில் இருக்கவங்க, பாடுகளில் இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ப்ரேயர் ஏறெடுக்கிறாங்க.
அதனால நாளைக்கு மாலை 6:30 மணிக்கு நம்முடைய சபையில் இங்கே சுகம் ஆராதனை நடைபெறும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வியாதிப்பட்டவங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குடும்பத்தில் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, குடும்பம் பிரிஞ்சு இருக்கவங்க, யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் இங்கே அழைச்சிட்டு வரலாம். அவங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு நல்லது செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சண்டே ஆராதனை ஆஸ் யூஷுவல் காலை 6:30 மணி அளவில் ஒரு ஆராதனை இருக்கிறது. 9 மணி அளவில் ஒரு ஆராதனை இருக்குது. மாலை 6:30 மணி அளவில் ஒரு ஆராதனை இருக்கும். மொத்தம் சண்டேல மட்டும் 3 ஆராதனை இருக்கு. எந்த ஆராதனைக்கு வர முடியலனாலும் மாலை ஆராதனை உங்களுக்காக வாசல் திறந்திருக்கும். அந்த நேரத்தில் கூட நீங்கள் வந்து கலந்துக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.